Morning everyone. Today we gathered here to celebrate a very special occasion, Teachers Day. This day is dedicated to honor our teachers who work hard every day to shape our futures. On behalf of all the students, I would like to invite our President Garu, Principal Madam and teachers to the wonderful celebration. To begin our program, let us invite our respected President Sir and Correspondent Madam Amini Garu onto the stage. Now I would like to invite our Bible class teacher Jacob Garu onto the stage. Our special guest Bagolu Ramesh Babu Garu, please come on to the stage. Our senior and experienced teacher Telugu sir also requested to come on to the stage. Now I would like to invite all our class teachers, school teachers, please come on to the dais. Our nursery teacher, Rajni Madam and Kamala Madam, please come on to the dais. Next, LKG Sarojini Madam, please. Madam, Natasha Madam, please come on to the dais. First class teacher, Manjusri, please come on to the dais. Second class Madam, Nagamadi Madam, please come on to the dais. Next, our third class Madam, Sesireka Madam, please come on to the dais. Revati Madam. Fifth class teacher, Prasanna Madam, please come on to the dais. Sixth class, Paranjyoti Madam, please come on to the dais. Seventh class, Danya Madam, please come on to the dais.
our Hindi madam, Nagamani madam, please come on to the dais. Social teacher, Pratyusha madam also requested to come on to the dais. Another Telugu madam, Ramyasri madam, please come on to the dais. Our senior teacher Shanti madam also requested to come on to the dais. Our Telugu madam Sukanya madam also requested to come on to the dais. Our tuition teachers Suresh sir and Ramana madam also requested to come on to the dais. And Sailaja madam also requested to come on to the dais. Our wardens Padma and Akshita are also requested to come on to the dais. Helping staff, they are helping staff, they are supporting us in studying. Our PT master Surya also requested to come on to the dais. And supporting staff Danny also have to come on to the dais. Our Bible school principal Suvartha Raju garu also requested to come on to the dais. Our supporting staff Krantannaya and Nanannaya also requested to come on to the dais. I request our helping staff, Watchman Garu, also to the dais. Our supporting staff, Prakash Annaya, photographer, also to come onto the dais. Our helping staff, Krupakka, Pavani Akka, Esther Akka also come onto the dais. Now I would like to invite administrator, my husband Garu Vishwanath sir, onto the dais. Now Saranya from 7th class will come forward to share few words about Teachers' Day. Good morning everyone. Guide.
Now I would like to invite our mentor Philip Garu onto the dais. Good morning everyone, respected principal, teachers and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate a very special day, Teachers' Day. It is a day dedicated to honoring and appreciating the hard work, dedication and love of our teachers. Teachers are the guiding stars in our lives. They not only impart knowledge but also teach us important values like honesty, kindness and perseverance. They encourage us to dream big and help us achieve those dreams with patience and care. Each teacher leaves a lasting impact on us. They shape our minds and hearts, helping us grow into responsible and confident individuals. On this special day, we thank all our teachers for their tireless efforts and for believing in us even when we doubt ourselves. Let us promise to respect our teachers, listen to their lessons carefully and work hard to make them proud. Happy Teachers' Day to all the wonderful teachers here. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Saranya, for your good words. Now, Ahira from 3rd class will come forward to share few words about Teachers' Day. Good morning everyone. My name is Ahira. Today we celebrate Teachers' Day. Teachers' Day is on 5th September. It is the birthday of Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great teacher, the light of the world to become in the dark. Teachers are our guides. They teach us good things. Teachers show us the right path. Teacher is a profession, but the teacher makes so many professions. Teacher is like a candle. Teacher work hard for us. We should respect our teachers. I thank all my teachers today. Happy Teachers' Day to all. Now it's time for Meena to share her speech. Next good episode. Good morning everyone. I am Meena, studying in 5th class. Teachers are those pure, beautiful and selfless souls with whose guidance we the students have always been motivated and inspired. Teachers' Day marks the birth anniversary of an excellent scholar and teacher, Dr. Sarvepalli Radhakrishna. On the occasion of Teachers' Day, I extended my heartfelt wishes to our respected President and Founder Raju Sir. A teacher is not just someone who imparts lessons, but one who shows us the true path of life. That role is being carried out in the most wonderful way by our Raju Sir with his vision, dedication, discipline and love. He has been leading us like a family and inspiring us every day. The path he shows always motivates us
and gives us strength for the future. On this special day, we express our gratitude to him and pray that his blessing may always be upon us. Teachers are indeed the building blocks of any society. In today's world, the character of a person speaks louder than his knowledge. Here in our Emmanuel Mission High School, I can proudly say that you are make us not only a good students and also a responsible citizen of India. High standard of human values and amazing life skills and moral values filled with humanity. Serving human is not less than serving God. It requires lot of patience, kindness and good heart and dedication. Raju sir is like a magician who has their magic wands to help us and make our lives easy and comfortably. It is as such important when we succeeded in our lives. We also should return back to our school, some things or the other with sincere gratitude. Thank you for giving this opportunity. Always have huge gratitude towards our school and teachers. Now it's time to honor our Raju sir and Amini madam for their hard work and dedication towards to bring our school in success. Now I would like to request all the teachers to come forward to honor our teachers, our sir and madam. Right.
ఫోటోకి హైట్ ఉన్నోళ్ళు మధ్యలో ఉండాలి, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇట్లా లేదు, ఇట్లా ఉండాలి. హైట్ బాగానే ఉంది, అలాగే ఉంది, అలాగే ఇవి ఎట్లా రైట్ రైట్ చాలు చాలు. అదే చిన్నడా కొంచెం క్లాస్ వాళ్ళు కనపడతాయి. రైట్ ఓకే రైట్ అండి రైట్ అండి ఎక్కడ అక్కడ స్మైల్ స్మైల్ కూర్చోమ్మా. రైట్ అండి రైట్ సార్ దండ సార్ పాపండి రైట్ రైట్ సార్ ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ స్మైల్ స్మైల్ అండి స్మైల్ స్మైల్ రావాలి స్మైల్ సార్ సార్ రైట్ 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 అండి ఇక్కడ హాయ్ హాయ్ అలా సరే రైట్ 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 అండి Hostel wardens and staff are also requested to come for the group photo. సూర్య అరే అనుకోండి సూర్య రైట్ 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 అరే పాపే తిన్నా కొంచెం జరగరా అటు రాలే సూర్య రాడా సరే స్మైల్ స్మైల్ అండి స్మైల్ Now let us listen valuable words from our President Raju sir. Well, good morning everybody. Wish you happy Teachers Day. On this special occasion, I want to mainly give thanks to God. I give all the glory to God for doing whatever happening here. If there is anything going, all the credit that is to God only, God Himself only. Thank God for everything what God is doing for all these years. And also coming to the point, especially also I thank God for all the donors who have been supporting us here in India and around the world. And also on this special occasion I want to appreciate from the depth of my heart all the teachers. Thank you for doing what you are doing. Thank you so much for your time and effort
and also wardens. They are helping the children in their studies, and I see a great results in these days in your speaking and in your doings. There is a lot of change. I particularly give thanks to Principal Madam Garu Susmita and also her husband taking care of the things that's what's happening. And I appreciate all the staff working in the field, hostel, in the orphanage or in the administration, Kranti and Batlapan Marai Garu and Philip Uncle Garu and also Suvartharas Garu and my brother Philip, and especially Amini for supporting me in doing this work that the Lord has given us. Teachers' Day. Today is the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the teacher and then became the President of India, which means whoever can become the President of India when they are doing. Say, simple teacher became the President of India. Also, another great man, he was a simple man who worked for the Navy, I think. A great scientist, Abdul Kalam Gar. He was also a great man. And so, which means, students, please listen. మీరు కూడా చిన్నగా ప్రారంభించి గొప్పగా కాగలరు అనడానికి వాళ్ళిద్దరి యొక్క లైఫ్ చూపిస్తుంది. దే షో దట్ ఎనీ నార్మల్ కెన్ బికమ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎనీ నార్మల్ एक चाय वाला become a Prime Minister of India. ఈ మధ్య కొంత డిబేట్ అయింది ఆ విషయంలో, ఒక ఆయన విభేదించారు నాతో. బట్ ప్రైజ్ గాడ్, యూనో ఎ సింపుల్ మ్యాన్. ఇదివరకు లేదు అది. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం వేరొకటి పేరు చెప్పారు వాళ్ళు, దానిలో అవకాశం లేదు. బట్ దీనిలో పెద్ద అవకాశం కుదిరింది. సింపుల్ మ్యాన్ becoming a President of India. Indira Gandhi, a widow. ఒకనొక సందర్భంలో ఏదో టెంపుల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేవరకు ఆవిడ మెట్ల మీద ఆపేశాను. అప్పుడు ఆవిడ అన్నారు, నన్ను భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం నన్ను గుళ్ళోనికి పోనివ్వలేదు. బికాజ్ ఐఎమ్ ఏ విడో. నేను ఒక విడోగా ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను లోపలికి పోనివ్వలేదు. కానీ భారత రాజ్యాంగం నన్ను భారతదేశానికి ప్రధానిగా చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అని చెప్తున్నాను. అంటే మీరు సింపుల్గా ఉన్న పిల్లలు, సింపుల్గా ఉన్న స్త్రీలు, దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ద వే దట్ దే మేడ్. మీరు ఉన్నత శిఖరాలకు ఎక్కే అవకాశం. ఒకప్పుడు భారతదేశంలో స్త్రీలు చదువుకునే అవకాశమే లేదు. పూలే గారి భార్య సావిత్రిబాయి పూలే, షీ స్టార్టెడ్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఫర్ ద గర్ల్స్. మరి ఇంత గొప్ప అవకాశం ఇప్పుడు చూస్తే, మరి ఎక్కడ చూసినా ఆడపిల్లలకి మంచి అవకాశాలు చూసారా? మన టీచర్స్లో ఎంతమంది మెన్ ఉన్నారు? చాలామంది ఉన్నారా? అరే చూడరా నాయన, ఓన్లీ తెలుగు సార్ అండ్ పిఈటి సూర్య సార్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ విశ్వనాథ్ సార్, ఇద్దరే ఉన్నారు. పిఈటిని ప్రక్కన పెడితే టీచింగ్ స్టాఫ్లో మరి ఒక్కలే ఉన్నారు. హౌ మెనీ విమెన్? హౌ మెనీ? మోర్ దాన్ 20, విచ్ మీన్స్ దే ఆర్ లీడింగ్, విచ్ ఈజ్ అప్రిషియేటెడ్. బాగా చదువుకుంటే మీరు కూడా, ఈ మధ్య ఒక పాట వచ్చింది కదా, ఆడపిల్లనాని అని. ఆడపిల్లలు ఏమీ కంగారు పడక్కర్లేదు. నిన్న ఒక ఆవిడ వచ్చారు,
మా అయ్యా నాకు 4 ఆడపిల్లలయ్యా అని చెప్పారు. నేను చెప్పాను, అమ్మ బైబిల్లో ఒక ఆయనకి 5 ఆడపిల్లలు. చూసారా, దే గాట్ ద రైట్. సో గర్ల్స్, I appreciate you for doing what you're doing. Boys also, I'm not downing the boys. You got all the opportunities, especially in India. మన పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుగా మీకు. ఆడపిల్లనేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేస్తారు, మగపిల్లనేమో ప్రైవేట్ స్కూల్లో వేస్తారు. అంటే వీడు బాగా చదవాలని. దట్ మచ్ లవ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్. చక్కగా చదువుకోండి. ఆన్ టీచర్స్ డే I want to give you one special lesson or a teaching. Please listen. ఒక ప్రత్యేకమైన సంగతి వినండి. యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద టీచర్స్. ఈ రోజున మనకి ఉన్నటువంటి సినిమాల్లో వాళ్ళు చూపించేది ఏంటంటే టీచర్ని డౌన్ చేసి చూపిస్తున్నారు. అన్ని సినిమాలు కాదు, కొన్ని సినిమాలు. అందుచేత సినిమా ఎఫెక్ట్స్. హిస్టరీ వాడు వచ్చాడా అంటున్నారు. అంటే హిస్టరీ వాడంటే హిస్టరీ లెక్చరర్. ఇంకా అన్న తర్వాత మీకు ఏం రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది? టీచర్స్ ఆల్సో ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ లెసన్. కొంతమంది స్మార్ట్గా స్టైల్గా భర్తను పట్టుకొని ఆడు వీడు అంటున్నారు. రా ఎక్కడికి వెళ్ళావు, అది స్టైల్ అంట. అది స్టైల్ ఏం కాదు, ఆటోమేటిక్గా దట్ ఈస్ స్పాయిలింగ్ ద లైఫ్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ. నో, మనం యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్. చూసారా, ఒక విషయంలో చెప్పాలంటే భారత వ్యవస్థలో టీచర్స్కి చాలా గౌరవం ఇచ్చారు. ఒక స్థాయికి వెళ్ళిపోయి గురువే దేవుడు అన్నారు. వాక్యం ఒప్పుకోదు కానీ, అంత కాదు కానీ గొప్ప స్థానం తప్పనిసరిగా టీచర్కి ఇవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. మా టీచర్స్ అమృతరాజు గారు, నేను 6వ తరగతి నుండి మరి 11వ తరగతి వరకు అమృతరాజు గారు ట్యూషన్కి వెళ్ళా. నా లైఫ్ ఎక్కువ అక్కడే గడిచింది. ఆ గ్యాప్లో ఇంటికాడ ఉన్నది తక్కువ, స్కూల్ కంటే కూడా ట్యూషన్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడింది. మాకు 2 ఉండేవాళ్ళు అక్కడ అమృతరాజు గారి ట్యూషన్లో. వాళ్ళ ఓనర్స్ అనమాట, ఇంటి ఓనర్స్ వాళ్ళు. వెంకమ్మ వాళ్ళ అమ్మగారు శబరి అనేవాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరు భాష కూడా కొంత మా మీద ఎఫెక్ట్ అయింది. బస్ స్టాండ్ వెనకమాల ఉండేది వాళ్ళ ఇల్లు వెనుక. సో నేర్చుకున్నా, బోర్డులో నేర్చుకోవచ్చు. టీచర్స్ అమృతరాజు గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తున్నారు, కోటేశ్వరరావు గారు, దాసి కోటేశ్వరరావు గారు. ఇంకా చాలామంది మంచి టీచర్స్. అహల్య మేడం గారు, ఒక్క టీచర్ అహల్య మేడం గారు ఒళ్ళంతా తిరిగి వచ్చేటట్లు ఈత బెత్తంతో. ఆ దెబ్బతో నాకు స్కూల్లో తెలుగులో 2nd ర్యాంక్ వచ్చింది. నువ్వు బాగానే చదువుతావురా, కానీ అల్లరి ఎక్కువైంది, అది తక్కాలంటే మెడిసిన్ పడాలి నీకు అన్నారు. సో దేర్ ఆర్ టీచర్స్ దట్ హూ మోల్డెడ్ us. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి డాక్టర్ థామస్ అయ్య గారు, శామ్యుల్ థామస్ గారు, ట్రోవర్ సార్, జైసన్ సార్, 7 స్టార్ సార్, లూథర్ సార్ ఆల్సో ఇంపాక్టెడ్ మై లైఫ్. వీళ్ళంతా టీచర్స్ అక్కడ. పివి అంకుల్, రావ్ అంకుల్. సో టీచర్స్ ఇంపాక్ట్స్ యూ, దే విల్ మోల్డ్ యువర్ లైఫ్. సో దిస్ ఈస్ ద వే దట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్. టీచర్స్ని గౌరవించినప్పుడే ఆ కృప మీరు పొందుతారు. ప్లీజ్ లిసన్ చిల్డ్రన్. టీచర్ దృష్టిలో మీరు మంచిగా పడాలి. అమ్మో ఈ పాప మంచిది, ఈ బిడ్డ మంచోడు, వీడికి నేను ఏదైనా టీచ్ చేయాలి. మీలో కొంతమంది బాగా చదువుతారంట, నేను విన్నాను ఈ మధ్యలో, కానీ టీచర్ని టీచర్గా చూడలేదు, ఒక రకంగా చూస్తున్నారని విన్నా. చిన్న పిల్లలు, 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ పిల్లలు. దట్ ఈస్ వేర్ యూ లూజ్ ద గ్రేస్. కృపను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఒక్కసారి కృపను కోల్పోయిన తర్వాత మీరు చూస్తున్నారు, ఒక పిల్లాడు వస్తున్నాడు నా దగ్గరికి, సార్ 100 రూపాయలు ఇవ్వండి అంటాడు. ఆ మధ్యకాలంలో అయితే కాల్ చేసి, సార్ నాకు రత్నాగిళ్ళి అవసరం, మీరు తెచ్చిస్తారా లేకపోతే నన్ను రమ్మంటారా అన్నాడు. ఆ బాబు రావడంలోనే వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు, ఏంటి ఇతను వచ్చాడు ఇక్కడికి వచ్చాడని. అతనే సామాన్యుడు కాదు, MSc చదివాడు.
టాపర్ తన యొక్క స్టడీస్లో, కానీ ఊరకే రోడ్ల పడి తిరుగుతున్నాడు. నాట్ వాట్ యు స్టడీ, నాట్ ఓన్లీ దట్, అది ఒక్కటే కాదు, మీరు ఎలా హంబలింగ్, టీచర్స్ దగ్గర ఎలా తగ్గించుకుంటున్నారు, మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు, దేవుని సన్నిధిలో మీరు ఎలా లోబడుతున్నారు, తల్లిదండ్రులను ఎలా గౌరవిస్తున్నారు, ఇవన్నీ మీకు గ్రేస్ పాయింట్స్ అన్నమాట. వార్డెన్స్ని మీరు ఎలా గౌరవిస్తున్నారు, మీ మనసులో వారిని గురించి ఏ అభిప్రాయం ఉందో అనే దాన్ని బట్టి కూడా దేవుడు దీవిస్తాడు. నేను ఈ పూట ఒక లెటర్ అంటే చిన్న టెక్స్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చింది, చాలా అత్యవసరమైన టెక్స్ట్. సో ఆ టెక్స్ట్ పెట్టబోయే ముందుగా నేను ఒక బిడ్డ, అయ్యా నన్ను కొంచెం నా విషయం కొంచెం పరిగణించండి, కన్సిడర్ చేయండి, నన్ను నా ఎడల ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాలి చూపండి అని అడిగారు. మరి నేను కూడా అడగబోయే ముందు నేను చేయవలసింది చేయాలి కదా అని నేను చేసి వాళ్ళకి టెక్స్ట్ పెట్టారు. చూసారా, మా రుణస్థులను మేము క్షమించి ఉన్న ప్రకారము మీరును మమ్మను క్షమించండి అని వాక్యంలో ఉంది. Forgive our debts, O Lord, as we forgiven our debtors. So when you are expecting something from somebody, అది నీవు కూడా ఇతరుల ఎడల చేయాలి. మీరు ఎప్పుడైతే ఇతరులు మన ఎడల చేయాలని కోరుకుంటున్నారో మీరు కూడా ఇతరుల ఎడల చేయాలి. ఎనీవే, ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ షార్ట్. Appreciate all the staff for doing what you are doing, and school is getting better. Our plan is this, ఈ సంవత్సరం మనకు 2 బస్సులు దేవుడు ఇవ్వాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆమేన్ అంటారా? ఆమేన్. Please pray that God would bless us with the 2 buses. Ultimately I am praying for the 10 buses. మన స్కూల్కి దేవుడు 10 బస్సులను ఇవ్వాలని ప్రేయర్ చేస్తున్నాం. మంచి స్కూల్ ఇక్కడ ఉండాలని, మీ అందరికీ అది దీవెనకరంగా ఉండాలని కోరుతూ, స్టాఫ్ మీరు ఇక్కడ ఉండడం మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. We consider it as a privilege and thank you for coming. May the Lord bless you and your families. ఒక్క సంగతి మాత్రం నేను ప్రామిస్ చేయగలను, మనం సేవ చేస్తున్నాం కాబట్టి, బిడ్డలకు మేలు చేస్తున్నాం కాబట్టి, మీరు ఇక్కడ ఉన్నందుకు దేవుడు మిమ్మలను మీ కుటుంబాలను నిశ్చయంగా దీవిస్తాడు, మీ బిడ్డలను నిశ్చయంగా దీవిస్తాడు. అతి కృప దేవుడు మీకు దయచేయను గాక. విష్ యూ హ్యాపీ టీచర్స్ డే అగైన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ వి లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుస్మిత గారు అండ్ విశ్వనాథ్ గారు ఫర్ డూయింగ్ వాట్ యు డూ. Thank you, sir, for your encouraging and inspiring words. Now I would like to invite our correspondent V. Ammani Garu to share few words. Wait. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living home. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own.
Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. ఈ టీచర్స్ డే సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా టీచర్స్ అందరికీ ఏ హ్యాపీ టీచర్స్ డే చెప్తున్నాను. ఈ సమయం ఇచ్చిన మరి సుస్మిత మేడం గారికి, అలాగే స్టేజ్ని అలంకరించిన పెద్దలందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు. పిల్లలందరూ చాలా చక్కగా కూర్చున్నారు, మీకు అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు. మరి ఈరోజు నేను కూడా అక్కడే కూర్చున్నప్పుడు నా టీచర్స్ గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను. నాకు మనసులోకి వచ్చింది, నాకు అక్షరం నేర్పించింది ఒక 70 సంవత్సరాలు పైన ఉన్న ఒక మాస్టర్ గారు. చాలా పెద్ద ఆయన, అంటే మలయాళం నేర్పించారు. ఎంత చక్కగా నేర్పించారంటే ఒక్క మిస్టేక్ కూడా లేకుండా రాయడం చదవడం నేర్పించారు. ఆ పెద్ద ఆయన మాకు అప్పుడు నేర్పించారు. ఆ మాస్టర్ గారిని బట్టి, వారి కుటుంబాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. అలాగే స్కూల్ను బట్టి ఫస్ట్ పాస్టర్ గారు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించారు. అలాగే నేను కూడా మీరందరిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను దేవునికి. మీరందరూ ఎంత చక్కగా కూర్చున్నారంటే చక్కగా ఫ్లవర్స్ కంటే శ్రేష్టంగా ఉన్నారు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటేనే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని దేవుడు ఎంత చక్కగా సృజించారు, అలాగే చక్కగా మీ తల్లిదండ్రులకు అప్పచెప్పారు. వాళ్ళు మిమ్మల్ని, దేవుడు వాళ్ళ చేతికి మిమ్మల్ని అప్పచెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? అసలు మీరు నడవలేము, కదలలేము, చేతులు కాళ్ళు ఊపుతారు, అంతవరకే.
ఒట్టి మాంసముక్కల్లాగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి చీమలు ఎక్కకుండా దోమలు కుట్టకుండా కంటి పాపు వలె రాత్రి నిద్ర లేకుండా కాచి కాపాడి పెంచి మీకు అవసరమైనదన్నీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఎంతగానో నిద్ర లేకుండా కాపాడాం కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా తయారయ్యారు. అవునా? అలాగే మిమ్మల్ని స్కూల్కి తీసుకొచ్చి టీచర్స్ చేతిలో పెట్టారు. మా పిల్లల్ని మంచిగా చదివించి మరి పెద్దవాళ్ళు చేయాలి, వాళ్ళని మంచి దేశానికి ప్రయోజకులైన కుటుంబానికి ప్రయోజకులైన తల్లిదండ్రులు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీరేమో యవనస్తులుగా బలంగా తయారవుతారు. తల్లిదండ్రులేమో వాళ్ళు బలం క్షయించి వాళ్ళు వృద్ధులైపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళనే ఎవరు చూడాలి? మీ తల్లిదండ్రులు వృద్ధులైపోయినప్పుడు మీరు చక్కగా బలంగా యవనస్తులైనప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారి పని చేయలేని స్థితిలో వారికి ఎవరు పని చేసి పెట్టాలి? ఎవరు చేసి పెట్టాలి? మీరే చేసి పెట్టాలి. అందుకు మీరు చక్కగా జ్ఞానవంతులుగా చేయాలని తీసుకువచ్చి టీచర్స్కి ఇచ్చారు. మరి టీచర్స్ మిమ్మల్ని ఎంతగా కష్టపడి చదివిస్తున్నాం కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఇంగ్లీషు, మ్యాథ్స్, తెలుగు అన్నీ వస్తున్నాయి కదా. సో సార్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు, టీచర్స్ని మనము గౌరవించాలి, మన తల్లిదండ్రులని మనం గౌరవించాలి. వాళ్ళని ఎంతగా మనం గౌరవిస్తామో అంతా మనము దీవించబడతాం. ఓకే, అది చెప్పారు. మాటలు మీరు గుర్తుంచుకోండి టీచర్ సందర్భంగా. ఒకటి ఏంటంటే మీ తల్లిదండ్రులు మీరు బాగా ప్రేమించాలి, గౌరవించాలి, మీకు తగినంత సహాయం వారికి చేయాలి. వారికి ఏ అవసరం ఉందో మీరు చూడవలసిన బాధ్యత మీకు దేవుడు ఇచ్చారు. అలాగే టీచర్స్ని కూడా మీరు గౌరవించాలి. వాళ్ళు మీరు పెద్దలైన తర్వాత వాళ్ళు వృద్ధులైన తర్వాత కూడా వాళ్ళని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అది ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదం. అలాగే టీచర్స్తో ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. అదేంటంటే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అనేది నా హృదయంలో ఈ లోకంలో అన్ని ప్రొఫెషన్ కంటే శ్రేష్టమైనదని నేను అనుకుంటాను. నేను అలా నమ్ముతాను. ఒక పెద్ద ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఈ భూలోకములో చూసే వెలుగులు ఏమీ వెలుగు కాదు, అసలైన వెలుగు ఏంటంటే మనుషుల లోపల ఉన్న అంధకారం అనే అజ్ఞానం అనే చీకటిని తొలగించి అక్కడ వెలుగును నింపేదే అసలైన వెలుగు అన్నారు. అయితే ఈ ప్రపంచంలో మనము హిస్టరీ చదువుకుంటే ఒక గ్రామం మీదకి వెళ్ళడం, ఒక ఇంటి వాళ్ళు ఒక ఇంటి మీదకి వెళ్ళడం, ఒక దేశం మీదకి వెళ్ళడం, ఇలా చాలా ప్రాకృతమైన ఒక కాలం మనం చూస్తాం హిస్టరీలో. కానీ అక్కడి నుండి ఇంత సమాధానకరమైన ఒక జీవితం ఇప్పుడు మనం చూస్తే ప్రపంచం ఒక ఇల్లులాగా తయారైపోయింది. దానికి కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రభు చెప్పారు, ఐ ఆమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, నేను ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అన్నారు. అంటే మనుషుల యొక్క హృదయంలో ఉన్న అంధకారం, అజ్ఞానం, అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న సుఖమే సమస్తము, ఈ లోకంలో మనం ఎంత సంపాదిస్తే అదే గొప్పదనం అనే అజ్ఞానం, అంటే పక్కింటి వాళ్ళని కూడా మనం చంపి అయినా కుట్రపని అయినా వాళ్ళది కూడా నేను సంపాదిస్తే గొప్ప అనే మనుషులు చాలా భీకరమైన చీకటిని తొలగించి మీ పొరుగు వారిని నిన్ను వలె ప్రేమించు అని నేర్పించిన మహానుభావుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు, యేసు ప్రభువు తప్ప. కానీ ఆ మాట ఇప్పుడు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ప్రపంచంలో అందరూ దాన్ని గ్రహిస్తున్నాము, దాన్ని కొంతవరకు పాటిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచం సమాధానంగా బ్రతుకుతుంది. కాబట్టి యేసు ప్రభువు ఏం పిలువబడిందంటే ది గ్రేటెస్ట్ టీచర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని పిలువబడ్డారు. కాబట్టి టీచర్స్ అయిన మనం కూడా మనకు ఈ ఉన్న పిల్లలు అయ్యగారు మాస్టర్ గారు చెప్పినట్లు వీళ్ళు భవిష్యత్తులో ఏమవుతారో మనకు తెలియదు. అంత శ్రేష్టమైన విలువైన జీవితాన్ని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ దేవుడు కానీ మన చేతికి అప్పచెప్పారు. మనము దాన్ని పూర్ణమైన అవగాహనతో మనం ఎంతవరకు చేయగలమో అంత శ్రేష్టమైన ఇప్పటిలో మనం పూర్ణమైన ఇంకా ముందుకు కొనసాగాలని మిమ్మల్ని నేను ప్రోత్సహిస్తూ అలాగే ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న పనులన్నిటికీ మరి నేను కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ ఈ సమయాన్ని నేను ముగిస్తున్నాను. Thank you, madam, for your motivating words.
On behalf of all the teachers, I promise you to build good citizens of our country. Now I request P. Jacob Garu to share few words. మీ అందరికీ కూడా టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి మీరందరూ కూడా బాలికలుగా ఉన్నారు. మరి చదువుకోవటం అనేటువంటిది జీవితంలో చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం. మరి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి మీద ముఖ్యంగా మొదట పేరెంట్స్ యొక్క ప్రభావం, తర్వాత టీచర్స్ యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. వారు మాత్రమే పిల్లలను మరి మౌల్డ్ చేయగలిగినటువంటి వారిగా, లేక వారు ఏం కావాలనేటువంటిది వారు మౌల్డ్ చేసేటువంటి విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి టీచర్స్ అనేటువంటి వారు పిల్లల్ని చక్కగా మరి సమాజానికి ఉపయోగపడేటువంటి రీతిగా తీర్చిదిద్దటంలో వారి యొక్క పాత్ర ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటిది కాదనలేనటువంటి విషయం. మరి ఆ విధంగా మరి టీచర్స్ అనేటువంటి వారు పనిచేస్తున్నారు. మరి పిల్లలు చేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే వారికి మిమ్మల్ని మీరు అప్పగించుకోవాలి, వారికి మిమ్మల్ని మీరు సబ్మిట్ చేసుకోవాలి, ఒబే కావాలి. మీరు మీ పేరెంట్స్కి, మీ యొక్క టీచర్స్కి ఎంతగా సబ్మిట్ చేసుకోగలరో, ఒబే కాగలరో అంతగా మీ యొక్క భవిష్యత్తు అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది. మరేదో చదువు అంటే టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి మరి సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే కాదు, మరి క్యారెక్టర్ కూడా బిల్డప్ కావాలి. మంచి గుణాలు, మంచి సౌశల్యాన్ని మీరు పెంపొందించుకోవాలి. ఆ దిశగా కూడా మరి టీచర్స్ ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. మరి దాన్ని కూడా మీరు పెంపొందించుకొని అటు దేశానికి, సమాజానికి, మరి దేవునికి మహిమకరంగా మీరు ఉండాలనేది నేను కాంక్షిస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను. Now let us listen a song from 4th class students. జరగండి అమ్మా. జరగరా అందరూ ఒకసారి ఎవరు బాగా పాడతారో వాళ్ళు పెట్టుకోండి. బాగా పాడే కరెక్ట్గా వచ్చింది. కొంచెం ముందుకు నుంచోండి. పాడేవాళ్ళు పట్టుకోండి. Teachers, I love you. Teachers, I praise you. Teachers, I thank you for everything you do. You are so nice, you are so kind, you are so hard to lighten up my life, Thank you. It's time for Manikanta to share few words of Teachers' Day.
Good morning to everyone present here. Today we gather to celebrate Teachers' Day, a special occasion to honor our teachers. Teachers play a vital role in shaping our future and guiding us through the life. On this Teachers' Day, I extended my warm wishes to our beloved correspondent Amni Madam. She has been a guiding light, encouraging us with her care, wisdom and dedication. Just like a true teacher, she not only imparts knowledge but also nurtures values and discipline in us. Her support and motivation have been a great strength for our institution. On this special day, we convey our gratitude and seek her blessings always. Thank you for all the teachers who make learning joyful and meaningful. In our school, we not only learn the subject and content, our teachers inculcate teaching with highly filled moral values and fundamental deals of life. These values guide us on what is right and what is wrong. Having strong moral values transforms a person into a decent citizen. Thank you for everything. Now I request Pagolu Ramesh Garu, retired HM Garu, to share few words. అందరికీ నమస్కారం అండి. బాలబాలికలకు శుభాశీస్సులు. టీచర్స్ డే సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ముందు చెప్పారు, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ జన్మదిన సందర్భంగా ఆయన విద్యార్థులందరూ కలిసి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి పుట్టినరోజుని మరి ఆయన సన్మానం చేద్దామన్నారు. ఆయన కోరిక మేరకు నాకు కాదు, మరి ఉపాధ్యాయులకి సన్మానం చేయండి, వాళ్ళు ఈ దేశానికి నిర్మాతలు, వాళ్లే దిశానిర్దేశకులు అని చెప్పి చెప్పడంతో మరి అప్పటి నుంచి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం మరి సెప్టెంబర్ 5 జరుపుతున్నారు. మరి అక్టోబర్ 6న ప్రపంచం వ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం జరుపుతారు. ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు ఎవరంటే మరి ఇంతకుముందు మేడం గారు, పరిశుద్ధరాజు గారు అందరూ చెప్పారు, వెలుగు. మనం చీకటిని పారద్రోలాలంటే తట్టో బుట్ట ఇచ్చుకుని బయలుదేరితే కాదు, వెలుగుని మన బుర్రలోకి ఆహ్వానిస్తే చీకటి అదే వెళ్ళిపోతాయి. కాబట్టి మంచి విషయాలు, విజ్ఞాన విషయాలు, అన్ని విషయాల్ని ఈ ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా తరగతి గదిలోనికి తీసుకొచ్చేది ఉపాధ్యాయులే. ఉపాధ్యాయులు అనేవాళ్ళు ఒక నోబుల్ ఫ్యామిలీ, ఉన్నతమైన ఫ్యామిలీ. కాబట్టి ప్రపంచంలో జరుగుతున్న మార్పులన్నిటినీ విద్యార్థి దగ్గరకు తీసుకొచ్చేది కేవలం మనమే. అంతేకాకుండా ఆ పుస్తకాలని చదవటంలో, వాళ్ళని ఆకలింపు చేసుకోవడంలో కూడా ఒక నూతనమైన సరళీకృత విధానాన్ని మరి ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకి తెలియజేయాలి. ఒక గణితం ఉందనుకోండి, అక్కడ 3 పాయింట్లు ఉంటాయి. ఒకటి సబ్జెక్ట్ చెబుతారు, రెండోది ఆన్సర్ అడుగుతారు, ఈ మధ్యలో కొంత మ్యాటర్ ఇస్తారు. వీటన్నిటికీ అనుసంధానంగా కొన్ని ఫార్ములాలతో ఆ సమస్యను సాధిస్తాం. అదే సైన్స్ కూడా అంతే, సైన్స్ కూడా కొన్ని సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. కాబట్టి కీలకమైన విషయాలను వాళ్ళు నేర్చుకునేదాన్ని, అలాగే వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు వినియోగించుకునేటట్లుగాను మరి ప్రపంచం అనేక రకాలుగా విస్తృతంగా మారిపోతుంది. మరి అటన్నిటినీ కూడా ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థి దృష్టికి తీసుకొస్తేనే ఉన్నతిగా వెలుగులోకి విద్యార్థిని పయనింపజేసిన వాళ్ళు అవుతాం. అందుకని మన ఉపాధ్యాయులు అందరం కూడా, నేనైతే ప్రతిరోజు 5:30కు వచ్చేస్తాయి పేపర్లన్నీ 4-5. వాటన్నిటినీ ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది, దేశంలో ఏం జరుగుతుంది, సైంటిఫిక్గా ఏం జరుగుతుంది, మరి ఆర్థిక పరంగా, సామాజిక పరంగా ఏం మార్పులు నిన్న జరిగినాయి అనేది ప్రతిరోజు మరి నేను తెలుసుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే మనం ఎలా చెప్తాం? మనం అజ్ఞానంలో ఉంటే వాళ్ళకి విజ్ఞానాన్ని ఎలా చెప్తాం? తెలుసుకోవడమే విజ్ఞానం, తెలియకపోవడమే అజ్ఞానం. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయులైన మనం ప్రతిరోజు జరుగుతున్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటాకి, ఆకలింపు చేసుకుంటాకి, దాన్ని సింప్లిఫై చేసి సింపుల్గా విద్యార్థులకి మరి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలో మనం ప్రతిరోజు సిద్ధపాటు కలిగి ఉండాలని మరి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా
మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ప్రతి ఉపాధ్యాయులు ఒక విద్యార్థిలాగా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. నిరంతర విద్యార్థిగా మనం ఉన్నప్పుడే మరి అనేక విషయాలను తెలుసు. ఈ రోజు కాక పేపర్లో వార్తలు చూసినా కానీ ఇంత సౌండ్ ఏ దేశంలోనూ ఉండదు. దేశంలో కూడా ఎలవ్ చేయదు అసలు ఇంత సౌండ్ని. ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా మంది హార్ట్ అటాక్లతో చచ్చిపోతున్నారు, కుర్రోళ్ళు కూడా. కారణం ఏంటంటే ఈ డెసిబుల్ సౌండ్స్ నాట్ అలవబుల్ అన్నమాట. కాబట్టి పొల్యూషన్ విపరీతం. మీకు కనుక చైనా కనుక చూస్తే మనకంటే 2 సంవత్సరాలు ఆలస్యంగా వచ్చింది చైనా స్వాతంత్ర్యం. మన జనాభా ఎంత ఉందో చైనాలో కూడా అంతే జనాభా ఉంది. కానీ మనకంటే 5 రెట్లు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు. మన $4 ట్రిలియన్ అయితే వాళ్ళది $20 ట్రిలియన్, 18.5. ఎందుకని అంత? జనాభా ఒకటే, స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది ఒకటే, కానీ శ్రమజీవుల శ్రమతత్వంలో తేడా ఉంది. పరిశుభ్రతలో మరింత ఉంది. శుభ్రంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. మనమంతా అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాం మన దేశం అంతా కూడా. కాబట్టి మనం మారాల్సిన అవసరం ఉంది. మన సమాజాన్ని, కొత్త నూతన సమాజాన్ని కూడా ఈ విద్యార్థులే నూతన సమాజం, రేపు భవిష్యత్తు సమాజం వాళ్ళే. వాళ్ళ ఆలోచనలు మార్చాలి, తద్వారా ఆచరణ మారుతాయి. మరి నేను ఒక పాట పాడి ముగిస్తాను. గురువంటే తల్లి తండ్రి దైవము, గురువంటే జాతి గొంతుగానము, వెలుగుతున్న జ్ఞానము. గురువంటే అరిస్టాటిల్, సోక్రటీసు, కౌటిల్యుడు, కౌశికుడు, చరితను మలచిన గురువుల్లారా వందనాలు, వేల వేల వందనాలు, వేల వేల వందనాలు. గురువంటే పిల్లల చదువుకు అర్థం చెప్పిన అమోఘశీలి గిజుబాయి, అమోఘశీలి గిజుబాయి. పల్లె పల్లెలో పిల్లల గుండెల్లో జ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తున్న, జ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తున్న చదువులు నేర్పే గురువుల్లారా వందనాలు, వేల వేల వందనాలు, వేల వేల వందనాలు. చదువంటే బుడి బుడి నడకల ముద్దు మాటలకు అమ్మే కదరా ఆది గురువు, అమ్మే కదరా ఆది గురువు. పలక బలపం పట్టిన తదుపరి సమాజమే ఒక చక్కని బడి, సమాజమే ఒక చక్కని బడి. చరితను మార్చే గురువుల్లారా వందనాలు, వేల వేల వందనాలు, వేల వేల వందనాలు. గురువంటే తల్లి తండ్రి దైవము, గురువంటే జాతి గొంతుగానము, వెలుగుతున్న జ్ఞానము, జాతి గొంతుగానము, వెలుగుతున్న జ్ఞానము. గురువంటే. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir, for guiding us. Now, our high school children will come forward to sing a song. High school children, 6th, 7th, 8th children.
अच्छा 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 అడవులు పట్టుకోండి. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David prays. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David prays. I will praise, I will praise, I will praise like David prays. I will praise, I will praise, I will praise like David prays. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clap. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will clap like David clap. I will clap, I will clap, I will clap like David clap. I will clap, I will clap, I will clap like David clap. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. I will dance, I will dance, I will dance like David dance. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will praise like David prays. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. कौन कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु के उसका नाम, यीशु के उसका नाम, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार। पानी पे चलता है, मीत को खिलाता है, पानी पे चलता है, मीत को खिलाता है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु के उसका नाम, यीशु के उसका नाम, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार, तू करो जय जयकार। थैंक यू। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है नब की बदौलत, आपकी समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने है हमको सबसे कहा
Thank you, children. Now I would like to invite our President sir and Madam to felicitate Pagolu Ramesh Garu, our chief guest, Pagolu Ramesh Garu. మాస్టారు చాలా సంవత్సరాలు అనేక మంది పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించారు. ఇస్ అ గ్రేట్ మ్యాన్. పాగోలు స్వామి గారు అని మీరు వినే ఉంటారు. మన జడ్పీటీసీ చేశారు, అంతకుముందు టీచర్ చేశారు. వారి కుమారులు వారు మన మధ్యలో ఉండి చాలా మంచి విషయాలు తెలియజేశారు. వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. Now let us honor Pastor P. Jacob Garu, our Bible College teacher, to come forward. Principal, Bible College Principal Jayaraj Garu also requested to come on to the dais. Philip Uncle Krant Annaya also requested to come on to the dais. Now let us honor Philip Uncle, our mentor Philip Uncle. Madam, please come forward. హార్డ్ వర్కర్, సహాయ సంచాలకులు బట్ల పన్మరాయ్ గారిని ఇక్కడ రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. బైబిల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు పెద్దయ్య గారు, సువార్తరాజు గారు రండి, సన్మానం కలదు మీకు. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. మంచిది. మరి టీచర్స్ డే అంటే మరి చాలా సంతోషకరమైన రోజు, చాలా ఆనందకరమైన రోజు. విద్యార్థులకి నేను తెలియపరిచేది ఏంటంటే మరి 1960లోనే మా అమ్మగారు టీచర్గా ఉన్నారు. అంతకుముందే మరి గుంటూరు జిల్లా నందివేలి దగ్గర కొంచవారం, అత్తోట, సిరిపురం
అక్కడ టీచర్గా చేశారు. మరి టీచరు అనేది ఎలా ఉంటారంటే, అమ్మగారిని చూసినప్పుడు నేను మరి చాలా సమస్యల్లో ఉంటారు. కుటుంబం దగ్గర భర్తల విషయాల్లో కానీ, బిడ్డల విషయాల్లో కానీ, ఆర్థిక విషయాల్లో కానీ, మరి ఎన్నో విషయాల్లో టీచర్లు ఉంటారు. అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వారు ఎన్నో సమస్యల్లో వచ్చి మీకు పాఠాలు బోధిస్తున్నప్పుడు మీరు వారిని గౌరవించేవారిగా ఉండాలి. ఎందుకంటే టీచర్ అనేటప్పటికీ మరి ఒకప్పుడు మా అమ్మగారి టయాల్లో బతకలేక బడిపంతులు అనేవాళ్ళు. మరి అలాంటి దినాల్లో టీచరు ఉండి మరి ఎంతో శ్రమని కలిగి మీకు విద్యని వారు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా మీ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉంటారు. ఎందుకంటే మా అమ్మగారిని చూసేవాడిని నేను. అయితే నా కొరకు ఎంతో బాధపడింది అమ్మగారు. కానీ నేను మాత్రం అమ్మగారు మాట వినలా. ఏంటి ఎప్పుడు టీచర్ గారు బాధపడతామంటే, మా అబ్బాయి చదువుకోవట్లేదండి, ఆయన కొరకు నేను ఎంతో బాధపడుతున్నానని స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పటికి అమ్మగారు ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాడు. కానీ ఈ రోజున మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ప్రతి టీచర్ గారు మీరు గొప్పోళ్ళు అవ్వాలని కోరుకుంటారు. మీరు పేదరికంలో ఉండొచ్చు, మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవచ్చు, మీ దగ్గర ఇల్లు లేకపోవచ్చు, మీ దగ్గర బంగారం లేకపోవచ్చు. బాబు వినాలి, మీ దగ్గర ఏమి లేకపోవచ్చు, కానీ మీ దగ్గర చదువు అనేది ఉంటే బంగారం మీ దగ్గరికి వచ్చేది, డబ్బు మీ దగ్గరికి వచ్చేది, హోదా మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. కానీ మీరు వాళ్ళు చెప్పే పాఠాలను మీరు వినుకోకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కామెంట్ చేసుకుంటా, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మరి నడుచుకుంటే ఆ బజార్లో ఉంటే గంతులేసేవారిగా ఉంటారు. అమ్మ నా కొడుకు ఎంతో ఏడ్చింది. ఈ రోజుని అయ్యగారు సన్మానిస్తారు అన్నప్పుడు మా అమ్మగారు గుర్తొచ్చింది. అమ్మ నా కొరకు ఎంతో ఏడ్చి, నేను చదువుకోవాలా ఏంటి టీచర్ గారు అంటే, ఒకరోజు నేను వింటున్నా, మా బాబు చదువుకోవట్లేదండి అన్నారు. మన బ్యాచ్ ఏంటో తెలుసా, 1.5 తరగతి, 2వ తరగతి కాడ పూర్తి చేయాల. కానీ దేవుని కృపలో అమ్మ తాతయ్య చేసిన ప్రార్థన, చదువు లేకపోయినా మరి ఇలాంటి గొప్ప దైవజనులమ్మటే నిలబడి మరి ఈ రీతిగా మీ అందరితో కలిసి ఇంతమంది టీచర్లతో మరి కలిసి మాట్లాడటానికి కారణం ఏంటంటే దేవుని ఉచితమైన కృప. మీరు అందరు కూడా, మనకున్నది మంచి టీచర్లు ఉన్నారు, మంచి ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉన్నారు. మీరు చక్కగా రాని దాన్ని, సార్ నాకు ఇది రావట్లేదు, ఇది నాకు తెలియపరచండి అని మీరు అడగండి, అడిగి నేర్చుకోండి. మీరు మంచి విద్య కలిగిన వారిగా ఉండండి. మీరు అనేక రీతులుగా మీరు దీవించబడతారు. దేవుడు ఈ మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని, మనందరి టీచర్స్ని దీవించునుగాక. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ అయ్య గారు, వాల్యుబుల్ వర్డ్స్, ప్రత్యేకమైన విషయాలు. మరొక వ్యక్తి మన క్యాంపస్లో చాలా బాధ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తుల్లో మరొక వ్యక్తి క్రాంతి గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతాం. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ అస్. రైట్, ఇప్పుడు మరి ఫిలిప్ అంకుల్ వచ్చారు, చాలా సంతోషం. ఈ వర్క్ అంతా జరుగుతుందంటే చాలామంది చాలా బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మీరు కూడా వాటన్నిటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చక్కటి విషయాలు నేర్చుకోవాలి. మీరు చాలా డిసిప్లైన్డ్గా కూర్చున్నారు, ఇంకా బాగా కూర్చోవాలి. రైట్, తెలుగు సార్కి ఇప్పుడు సన్మానం. దానికి ముందు విశ్వనాథ్ సార్కి ప్రిపరేషన్ ఉందా? రైట్, ప్లీజ్ కమ్. Thank you all. We request all on behalf of teachers, Vishwanath sir and Principal Madam Susmita garu. So we also felicitate them now. Please come forward and sit there. Hello.
అరే ఇక్కడ అలా పట్టుకున్నాను పెట్టుకోండి Now Ramaya sir, from 6th class, we are felicitate. From 6th class student, they want to felicitate. Ramaya sir. Now this is the time for Telugu sir and 6th class, huh? Which class, madam? 6th class would be honoring him. Please come, all the 6th class children, please come and join us. Teachers also requested to join us. Yes sir. Madam గారిని కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మేడం గారిని కూడా పిలుస్తాం, గాడ్ విల్లింగ్. కూర్చోండి. ప్లీజ్ లిజన్ ఆల్ ద టీచర్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్. మనం 98వ సంవత్సరం జూన్ 5th స్కూల్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు సార్ మనతో ఉన్నారు. మరి మన మినిస్ట్రీ లైఫ్ గివర్స్కి సెక్రటరీగా ఉన్నారు. వారి సేవలన్నింటినీ ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తున్నాం. వీఆర్ హానరింగ్ హిమ్ విత్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్నెస్ ఫర్ హిజ్ యాటిట్యూడ్. థ్యాంక్ యూ. గట్టిగా కొట్టండి అన్న చప్పట్లో. థ్యాంక్ యూ తెలుగు సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సార్ ఆరోగ్యం కొంచెం బాగలేదు, మీరంతా ఆయన కొరకు ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ హిమ్. Eighth class children are honoring Santi teacher garu, who is also long standing teacher in the school. Please come forward. I don't know, for some reason Manjusri is very happy to honor Santi teacher garu. శాంతి టీచర్ గారి మీద ప్రేమ ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకు రండి. కూరలు తీసుకురానా కదా. యా, ప్లీజ్ గివ్ బిగ్ హ్యాండ్స్. కౌశిక్ ఉన్నాడా? కౌశిక్, రాజా, వీళ్ళంతా కూడా స్టాఫ్ లో సహకారులుగా ఉన్నారు. వారిని కూడా అభినందిస్తున్నాం. కౌశిక్ ని కూడా రమ్మన్నాను. నాని అండ్ వైఫ్ ఆల్సో ప్లీజ్ కమ్ అండ్ జాయిన్ us. ప్రవీణ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. కొంచెం దీనికి మీరు ఎప్పుడప్పుడు it's a time to honor all the teachers. We have a little gift for everybody. And now let us honor them with a salute. Alvin, Kaushik, all the helping staff, supporting staff, please come and join us. స్టేజ్ మీద కూర్చోండి. రాజా, రైట్. ఎస్, పిల్పంకుల్ గారు పెద్దలు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారి చేతుల మీదుగా గిఫ్ట్లు వారికి అందించి కోరుచున్నాం. స్టూడెంట్స్ సార్, ఓకే స్టూడెంట్స్ చేతుల మీదకి ఇస్తున్నారు. అంకుల్ కూడా జాయిన్ అవుతారు పెద్దలుగా. రైట్. Which class? teacher ఏ క్లాస్ చెప్తారు.
Kamala madam. It would be G. Rohan and Philip uncle. Nursery nidi. Nursery. Kamala kada. వచ్చిన పేరు పిల్లలు కమలా మేడం అన్న సార్ 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 కొంచెం ముందుకు రండి సార్, కొంచెం ఇటు ముందుకు రండి. అరా అరా ఈ టేబుల్ తీసించానా పట్టుకుంటాను. అరే బాబు, అరే బాబు. ఎస్ సార్, ఓకే అండి. కొట్టాలి కొట్టాలి గట్టి చెప్పట్లో. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ ఎ క్లాప్. స్వాతి విల్ బి హానరింగ్ పరంజ్యోతి మేడం. అయ్యగారు టేబుల్ తీర్చాము. సార్ ఎస్ సార్. Yes, claps again, please. Bindusri will be honoring Manjusha teacher. Manjusri teacher, sorry. Which class? First class teacher, please come. సార్ 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 Thank you. Ankit Babu will be honoring Natasha madam. UKG. తీసుకోండి. Claps, 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 claps. Thank you, Natasha garu. Thank you, Manjusri madam. Thank you, Telugu sir. Thank you, the people who have done. Santi madam garu. Right. Next. Sam Kishore will be honoring Rameshri madam. Telugu and Hindi teacher. సార్ 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 Mokshit Sai will be honoring Rajini madam. పెద్దవాళ్ళని పిలవండి, పెద్దవాళ్ళని పిలవరా. Mokshit Sai will be honoring Rajini teacher garu nursery. Thank you, Rajini teacher garu. ఈ నర్సరీ ఎల్కేజీ అనేది నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. సో ఆల్ ఎల్కేజీ నర్సరీ టీచర్స్ వీ అప్రిషియేట్ యూ స్పెషల్లీ, ఈవెన్ యూకేజీ ఆల్సో. తేజన్ విల్ బి ఆనరింగ్ నాగమణి మేడం గారు, సెకండ్ క్లాస్ టీచర్. Thank you, Nagamani Madam Garu, for your great efforts. Anvita LKG will be honoring Sarojini Madam.
Venela is honoring Sasireka madam. Third class. Venela will be honoring Sasireka madam garu, third class. Thank you Sasireka madam garu. Telugu teacher Sukanya madam garu will be honored by Nitish Gadkari leda. Telugu teacher. Samuel Raj would be honoring Pratyusha teacher garu. Social subject. Social teacher garu would be honored by Samuel Raju. King Samuel. Yes, sir. Ramarara. Nani and his wife. Please come. Maths madam garu all the way from Challapalli, Revati garu would be honored by Vidya. Vidya, Sri Vidya, please come. Gatiga. Thank you madam. Hindi teacher garu would be honored by Nagalakshmi madam, would be honored by Stephens. 8th class. Thank you madam garu, thank you so much. Isaac would be honoring Prasanna madam garu, English teacher garu. Prasanna madam would be honored by Isaac Newton. Thank you so much. Thank you so much madam garu. Dhanya madam garu is also called Kodali teacher garu, would be honored by Dharanidhar. Dharanidhar by 7th class. She teaches science. Science teachers would be highly appreciated. Thank you, Dhanya madam garu. You are breaking camera also. Yes, sir. Praise God. Yes. Thank you, teacher. Shanti madam garu requested to come again to the dais. Jaswant would be honoring him. Her, sorry. Yes, come on. Thank you, Shanti teacher garu. We have a orphanage staff here, the home staff. We are also honoring them. Ramana madam, also called Rachel. Rachel teacher madam would be honored. Warden, matron by Suvarna. Shailaja madam. Satya is there, will be honoring Shailaja madam. Thank you Shailaja garu. Thank you Rachel amma.
Thank you, thank you. Padma madam, Padma Miss. Pray that she would soon become a Mrs. also. So, ever? Suvarna. Ever? Somebody come. Siva Nageshwari come. Thank you, Padma. Nani, Mrs. Nani. Dara. Angelin, ఆవిడ పేరు. Spelling is not changed, only pronunciation. Wife of Nani. Ramaya sir, once again to the dais, please. Okay. Viren Suren. Oh yeah, come on. Boy. Yes, once again claps. Thank you, sir. Thank you so much. Kranti Radha Krishnan. Kranti sir would be honored by Radha Krishnan. Big claps. Thank you, Kranti. Suresh Garu would be honored by us, by Patla Panamarai Garu. Thank you, sir. Thank you, Suresh Garu. Surya Garu. PT sir. Yeah, we'll give him by the time. You can keep it there. Danny Warden. Daniel. My mummy. Thank you, sir. Nani, లేకపోతే wife will come. Tana. ఇవన్నీ స్కూల్కి పంపేది ఏమైనా ఉందా లేదా? ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళిపోతారని అడుగుతుంది. సూర్య పనిలో వెళ్ళాడు. ఆల్బిన్ ఆల్బీ Surya, Nani Ranana for picture. You already got, but you will get in picture. Surya, come. Surya. Alvin. కొంచెం మార్క్ చేద్దాంలే, పర్లేదు రండి. ఆల్విన్ కమ్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్. ఆల్విన్ ఆల్ రౌండర్. Thank you. You better shave, otherwise you will not get married, fellow.
కౌశిక్, రాజా, శామ్, శామ్. ఇంకెవరున్నారు స్టాఫ్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఎవరున్నారు? త్వర త్వర చూడము. స్కూల్ సపోర్టింగ్ ఆల్సో గెట్ రెడీ. ఓకే. శామ్, శామ్, శామ్ ఉన్నాడు అక్కడ. శామ్. School supporters, please. Children, I just want to tell you that thank you so much for your patience. మీలో ఎంతమంది కథలంటే ఇష్టం? చెట్టి చిలకమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? అమ్మ కొట్టిందా? తోటలోకి వెళ్ళింది. ఎందుకు వెళ్ళింది? పండు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్ళా, అమ్మ కొట్టిందని వెళ్ళింది. కానీ అక్కడ పండు దొరికింది. అమ్మ కొట్టిందో పండు దొరుకుతుంది. మీకు అర్థమైందా? యా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్. శామ్ కమ్. శామ్ చిట్రోడా. రైట్. ఇంకో మామగారు ఉన్నారు ఇక్కడ, శారమ్మ గారు అని. ఆవిడ కూడా చాలా పని చేస్తారు. గ్రౌండ్ చాలా నీట్, కిచెన్ నీట్గా ఉంటుందంటే ఆవిడే కారణం. సో ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ అకేషన్ ఆవిడని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం. ప్రవీణ్, ప్రవీణ్ లోపలికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు. అంతా ఎప్పుడు అట్లా ఉంటాడు ఎక్కువ. కింగ్స్ పార్టీ. Thank you so much. Devan, if he is here, you would get one, but later on you will get. Also Prakash. Prakash, please come. Tarvata. Okay, we will take picture with you. Evaru? Ramu garu, school supporting. Watchman Nee. Sir, slow garu. Give him a big clap, sir. Watching everything every day. Thank you so much. God bless you. VIP Batlapanamaraya garu, please come. Yeah. బెండకాయలు, వంకాయలు, సొరకాయలు అద్భుతంగా కాపిస్తున్నారు మన గ్రౌండ్లో. సార్కి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. గోంగూర అన్నీ కూడా. జాకబాయ్ గారు, ప్లీజ్ కమ్. సార్ బైబిల్ స్కూల్లో టీచ్ చేస్తారు. బైబిల్ స్కూల్ టీచర్స్కి అందరికి ఉన్నాయి. జగదీష్ ఆల్సో వి రికగ్నైజ్ అండ్ రవి గారు ఆల్సో వి రికగ్నైజ్. సమ్ డే యూ విల్ గెట్ ఇట్ దిస్ వన్. అండ్ స్వార్థరాజయ్య గారు. యా ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బైబిల్ స్కూల్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫిలిప్ అంకుల్ గారు. గట్టిగా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పావని సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, ఎమాన్యువల్ మిషన్ స్కూల్. Thank you so much. God bless you. ఎస్తేర్ గారు థ్యాంక్ యూ. పావని గారు థ్యాంక్ యూ. గాడ్ బ్లెస్ యూ.
Krupa gar, please come. Thank you. Yeah. Come on, man. Give. Now, Vishwanath garu. Right. Come on. Right. Susmita garu. Principal Susmita madam. Da. Right. Sara mama garu వచ్చారు చూసారా? రాగలవా? రాలేవు. ఇది మార్చి మళ్ళీ ఇస్తారు. అంటే కొట్టండి చప్పట్లు. ఓకే. Right. Thank you so much. Once again, all the staff. Surya, did you come? Raj garu కూడా హెల్పింగ్ స్టాఫ్ లో ఒకరుగా ఉన్నారు. వారిని బట్టి కూడా సంతోషం. వారికి కూడా చిన్న గిఫ్ట్ ఉంది. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. Once again, thank you. Pratyusha madam want to say something. Please come. Oh, Sesireka madam garu and Pratyusha garu bought some cakes. Sesireka madam birthday. Please give her big hands. Please come. Yeah, come on. All Sesireka madam friends, please come. I don't know who else. Manjusri is trying to run. I know. Sasireka madam చాలా దూరం నుండి వస్తారు మన స్కూల్ కి. She is very our neighbor. Thank you Nana for coming. Srin garu, Annai garu son. Thank you so much. Thank you Ai garu. Raj garu. Okay. Refreshment కూడా ఉంది మీకు. రండి రాజు గారు రండి. Yes, please come. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. Saranya, join us. Son also join us. Happy birthday to you, Madam Garu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Sasireka Madam Garu. May God bless you. Son. What's his name? What your wife? Okay, give. I mean, all the teachers, please show her love. Wish you happy birthday, Madam Garu. God bless you. Akshita is missing somewhere. We are very sorry. Please come. Akshita. Akshita. Madam Garu. Akshita, very sorry. Please come. Yeah, I'm sorry. Somewhere it is missing. Thank you. God bless you, Akshita. You, mummy. Yes. No. Say thank you, mummy. Right. Raj gariki kuda a special gift because a color building anta colorful ga kanapadutundi Raj gare rangula Raj garu ani peru pettam ayaniki. Thank you, sir. Thank you. హుస్సేన్ గారికి ధన్యవాదాలు. వారు ఇదంతా బిల్డింగ్లు కట్టే విషయంలో ఇంకా మన స్టాఫ్ అంతా హుస్సేన్ గారు వారు మరి చౌటపల్లి నుండి
బ్రదర్ కూడా మనకి వెల్డింగ్ విషయాల్లో ఇవన్నీ ఐరన్ వర్క్ చేస్తున్నారు చాలా సుందరంగా, వారికి ధన్యవాదాలు. సీలింగ్ మేస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలు. కరెంటు పని అంతా, ట్యాపింగ్ వర్క్ అంతా కూడా మరి ప్రసాద్ బాబు అంత స్టాఫ్, తర్వాత మరి సువార్తరాజు గారు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, వారికి ధన్యవాదాలు. అక్కడ బిజినెస్ దగ్గర అక్కడ రాజు, తర్వాత మిస్సెస్ పని చేస్తున్నారు, వారికి ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ కొండవరం నుండి ఆనంద్ ఆంజనేయులు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు, వారికి ధన్యవాదాలు. నాని అండ్ వైఫ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మీకు రిఫ్రెష్మెంట్ కార్యక్రమం ప్రేయర్తో ముగిస్తాం. కొంచెం యూత్ అంతా రిఫ్రెష్ హెల్ప్ చేయండి. మీరు మీ క్లాసులోకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ మీకు స్పెషల్ స్వీట్ అందజేయబడుతుందని చెప్పారు సార్. స్టెప్ దగ్గర ఇద్దరు ఉంటారు, స్టెప్స్ దగ్గర ఇద్దరు టీచర్స్ ఉంటారు, ఆ 2 లైన్లు వాళ్ళు అందజేస్తారు. స్టాఫ్కి కూడా తర్వాత అందజేస్తారు. ఓకే, వన్స్ అగైన్ స్టాఫ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. వెయిట్ లెట్ us pray and close. మరి పిక్చర్కి రాకపోయినా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రకాష్ గారు, రవి గారు అండ్ జగదీష్ అండ్ దీవెన్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ వర్కింగ్ హార్డ్. కొన్ని పేర్లు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, బట్ యు ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ గ్రేట్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యూత్ అందరికీ వందన. ప్రేయర్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ప్లీజ్. ప్రేయర్, ప్లీజ్ స్టాండ్, everybody please stand. Prayer. Heavenly Father, we thank you for this time. Thank you, Lord, for this Teachers' Day. Thank you, Lord, for the life of Radha Krishnan Garu. Thank you, Lord, for his leadership. Thank you for everything. Thank you, Lord, for the good teachers that you have given in my life and Amini's life. Thank you, Lord, for the teachers that you have given us in the Bible schools, especially in Emmanuel Mission School. Lord, we remember Dr. M. Thomas Garu and Samuel Thomas Garu and their families, because they have helped us with your love to start this school. Also, we thank you, Lord, for special care that Pastor Steel Garu and Paula Garu have showing upon this school and the work that is going on. Continue to bless them, to bless this school, Lord, that your name be glorified. Also, pray for the non-teaching staff, all our mentors. Lord, we thank you for Uncle Pastor David Garu and everybody. Continue to bless them, continue to bless their efforts, continue to bless us, Lord, use us for thy kingdom. Thank you, Lord, for principal and all the staff. Continue to use them. Thank you especially for healing Amini and bringing into our midst. మా ప్రియ బిడ్డ విశ్వాసులందరినీ దీవించండి. ఈ స్కూల్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్న బిడ్డలను దీవించండి. స్టాఫ్ని, వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించి వారి బిడ్డలను గొప్ప ప్రయోజకులుగా చేయండి. బిడ్డలు వెళుతున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు అపాయములు లేకుండా కాచి కాపాడి భద్రపరచండి. మహిమంతా మీకు ఆరోపిస్తూ పనిచేస్తున్న బిడ్డలందరినీ దీవించమని మీకు మనవి చేయొచ్చు. ఈ పనిని ఇంకను విస్తరింప చేయండి. స్కూల్ ప్రభు 10th క్లాస్ వరకు రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు. ఆ విషయంలో ఇందిరా కూడా ఆయన సహకరించారు. ఆ బిడ్డను కూడా మీరు దీవించండి. ఇంకెవరెవరు సహకరించారో వారందరినీ ఆశీర్వదించండి. సమస్యలన్నింటినీ సరిదిద్దండి. ముఖ్యంగా మేము కాలేజీ స్టార్ట్ చేయడానికి కృప చూపండి. నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి కృప చూపండి. మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి కృప చూపండి. మీ కృపను మాకు అనుగ్రహించమని. అసాధ్యములు మీకు అసాధ్యములు కాదు నాయన, మీరు సుసాధ్యము చేయగలిగిన సమర్థులై ఉన్నారు. మీ వైపు చూచుచు మీకే మహిమ చెల్లించుచు యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమును అడిగి వేడుకొని ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ వి లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.